بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ قطروں کا آنا ہے۔ تو قطرے انسان کو دو طرح کے قطرے آتے ہیں، دو قسم کے قطرے ہوتے ہیں۔ ایک قطرے وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سفید ہوتے ہیں اور وہ مزی کہلاتے ہیں، اور لیسدار قطرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیشاب کے قطرے۔ پیشاب کے قطرے انسان کو آتے ہیں اور یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو یہ کیوں آتے ہیں اور وجوہات کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے، تو انشاءاللہ وجوہات بھی بتاؤں گا اور علاج بھی بتاؤں گا۔ علاج کے لیے میں ایک بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو قطروں سے افاقہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو قطرے پیشاب کے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور خاص کر اس دور میں تقریباً 50 سے 60% لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ 50 یا 60% کے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے، اور وہ اس وجہ سے بڑے تنگ ہے، کبھی کس معالج کے پاس کبھی کس معالج کے پاس، لیکن ان کو اکثر لوگوں کو افاقہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ آج میں جو نسخہ لے کے آیا ہوں اگر آپ وہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ لیکن پہلے وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ یہ قطرے کیوں آتے ہیں پیشاب کے قطرے؟ یہ اکثر جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ قطرے ان لوگوں کو زیادہ آتے ہیں، اور جو نوجوان ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو یہ قطرے آتے ہیں لیکن کم۔ تقریباً یہ 18-20 سال سے جو 40 سال کے درمیان عمر ہے، تو اس عمر میں بھی یہ قطرے آ سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر ان کے پیچھے منفی سوچ، منفی خیالات اور جنسی خیالات ہوتے ہیں۔ تو اگر بچے منفی سوچ پر قابو رکھے، منفی خیالات، جنسی خیالات پر قابو رکھے، تو انشاءاللہ ان قطروں سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ یہ میں اشارتاً بات کرتا ہوں، جو سننے والے حاضرین ہیں وہ انشاءاللہ میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ جو بچے ہیں وہ زیادہ تر کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ ہر کسی کو منفی سوچ کی وجہ سے، جنسی سوچ کی وجہ سے یہ قطرے آتے ہیں، کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جو 50 سال سے 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں تو ان کو بھی یہ قطرے آتے، پیشاب کے قطرے، وہ بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ جب وہ واش روم میں پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ واش روم سے باہر آتے ہیں تو پھر ان کو 1 2 3 4 قطرے پیشاب کے پھر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے کپڑے بھی ناپاک رہتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ یہ جو بزرگ ہمارے بزرگ ہیں اور بڑی عمر کے ہیں، تو ان کو یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ چونکہ عمر کا تقاضا ہے، زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے، تو مثانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، مثانے کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو جب پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پیشاب روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے پھر بار بار وہ قطرے آتے ہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ان کے جو غدود ہوتے ہیں، پیشاب کی نالی میں جو غدود ہے، اور پیشاب کی نالی کے منہ پر ایک تھیلا سا غدود کا بن جاتا ہے، تو پھر وہ پیشاب کی نالی کے منہ پر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو پھر کیونکہ اس عمر میں غدود بڑھ جاتے ہیں، اکثر لوگوں کے جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے، تو جب وہ 70 سال کے ہوتے ہیں، 60 سال کے ہوتے ہیں، 80 سال کے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگوں کی غدود بڑھ جاتے ہیں۔
तो फिर जब वो पेशाब मसाने से उस नाली में आता है तो फिर वो रुक के आता है, खुल के नहीं आता। फिर वो चंद कतरे, अगरचे वो पेशाब से फारिग नहीं हो जाते, लेकिन चंद कतरे फिर भी रहते हैं। फिर जब वो उठते हैं या किसी और मौका पे वो कतरे बाहर निकल आते हैं। तो ये वजूहात है, बाकी वजूहात भी ज्यादा है। कोई कमजोर है, शुगर है, तो शुगर की वजह से पूरा निजाम कमजोर हो जाता है, मसाना कमजोर हो जाते हैं, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। और किसी वजह से आपका मैदा ज्यादा कमजोर हो चुका है, मैदे के पट्टे कमजोर हो चुके हैं, तो इस वजह से ये आपके वजूद का मसला बन गया है, तो इस वजह से भी ये मसला हो सकता है, यानी पेशाब के कतरे आपको आ सकते हैं। तो इसका बेहतरीन हल यह है कि कुछ आप खुद एहतियात करें, क्योंकि जब आप खांसते हैं और आपको पेशाब के कतरों का मसला है, तो खांसी की वजह से, क्योंकि झटका लगता है ना, तो जब आप खांसते हैं तब भी आपको कतरे निकलते हैं, जब आप हिचकी करते हैं तब भी आपसे कतरे निकलते हैं, जब आप जनाबे वाला अगर आपका वजन ज्यादा है, तो चूंकि वजन का बोझ इन चीजों पे पड़ता है, तो इस वजह से भी आप जब उठते हैं या बैठते हैं तो आपसे कतरे निकलते हैं। या फिर जब आपको छींक आती है, फिर एकदम जिस्म को झटका लगता है, तो इस वजह से भी आपको यह मसला हो सकता है और आपके कतरे पेशाब के बाहर आ सकते हैं। तो बेहतरीन हल यह है कि आप थोड़ा सा एहतियात करें, और एक हल है कि कोशिश करें कि वॉशरूम में जब आप जाते पेशाब करने के लिए तो बिल्कुल मुतमईन होकर वहां से उठे, यानी देर तक आप बैठे रहें, ताकि जो एक एक कतरा बच चुका है तो वो भी आकर निकल जाए। और वहां एक और तरीका आप अपनाएं कि जो नफ्स के नीचे जो पेशाब की जो नाली है, तो ऐसे करे कि जहां जड़ है वहां से लेकर और आगे की तरफ उंगली फेरे या अंगूठा फेरे उस पेशाब की नाली पे, ताकि पेशाब की नाली में कोई कतरा अगर है तो वो निकल जाए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि जब भी आप वॉशरूम जाते पेशाब करने के लिए बैठते हैं, तो नफ्स के जड़ से लेकर जो पेशाब की नाली नीचे, तो जड़ से आगे की तरफ अंगूठा रख कर फेरे और लेके जाएं आगे की तरफ, ताकि अगर पेशाब की नाली में कोई कतरा, 2 कतरे, 3 कतरे पेशाब रहता है, वो भी निकल जाए। तो आइए नुस्खा की तरफ आते, मैं बहुत बेहतरीन नुस्खा बताने लगा हूं, आप बनाकर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। अगर आप जवान हैं फिर भी आप इस्तेमाल करें, आपको अफाका हो जाएगा। आप बूढ़े तब भी इस्तेमाल करें, आपको अफाका इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा एहतियात करें। तो नुस्खा ये है कि आप अजराकी ले, अजराकी के बटन आप जिस पंसारी के पास जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। एक अजराकी ले और सूंड ले और लौंग ले। सूंड यानी जो हमारे किचन में अदरक होता है ना, जब वो खुश्क करते हैं ना तो उसको सूंड कहते हैं। खुश्क ना तो अदरक कहते हैं, खुश्क हो जाए तो फिर हुक्मा हजरात, पंसारी हजरात सूंड कहते हैं। तो सूंड ले, लौंग ले और अजराकी के बटन ले। अजराकी को मुदब्बर करना है आपने। कैसे मुदब्बर करना है? आपने अदरक का पानी निकालना है, अदरक का पानी निकालकर अदरक के पानी में अजराकी के बटन को रखें, भगोए, और 5, 6, 7 दिन अजराकी जो है वो अदरक के पानी में पड़ा रहे। उसके बाद आप निकाले छिलके और जल्दी जल्दी आप उसका सफूफ बनाए, पीस ले, तो ये अजराकी का सफूफ आपको मिल जाएगा। तो बराबर बराबर वजन आप ले, जितना अजराकी है उतना लौंग और उतना सूंड ले, तो बराबर बराबर वजन लेके सफूफ बनाए। तो 1 चने की मिकदार सुबह और 1 चने की मिकदार शाम को खाने के बाद चाय के साथ या नीम गर्म दूध से ले। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको इससे अफाका हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपका जो कतरों का मसला है, पेशाब के कतरों की मैं बात कर रहा हूं, पेशाब के कतरों का मसला है, इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा और आपको सुकून मिल जाएगा और आप जिस वजह से परेशानी, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप नए नाज़रीन हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। रब्बे कायनात हम सब का हामी और नासिर हो।